اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی مبشر اشرف ڈیوڈ کا، جنہوں نے موقع بخشا کہ خدا کے کلام کو سنے اور خدا کے کلام کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے۔ تو بھائی اشرف کے لیے بھی دو رتالیاں، اور ایور مستری کے لیے جنہوں نے یہ موقع بخشا کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھیں۔ آئے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت۔ بھائی اشرف ڈیوڈ کے ساتھ مل کر ہم کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ 16 آیت۔ خداوند کی زندہ پاک کلام میں مرغوم ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اس پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھے اور سنے جائے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، خداوند کے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آسمانی باپ آج کی شام کے لیے کہ خدا باپ آپ نے ممکن کیا کہ خدا باپ ہم آپ کی حضوری میں آ کر خدا باپ آپ کی مدد کرنے والے ہوں، اور خدا کا آسمانی باپ آج کے اس کلام کے مطابق خدا بولنے کی توفیق تہذیب عطا کرنا۔ خدا کا ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق بولنے والے ہوں۔ اے خدا میں تمیز تہذیب اور کرینہ عطا کر تاکہ ہم ان الفاظوں کو بیان کریں جو تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ مانگتے ہیں تیری غریبی سے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا یرمیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے جب بنی اسرائیل نے خداوند کی راہ کو رد کر دیا تو خدا اپنے بندہ یرمیہ کی معرفت فرماتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ رستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے رستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ اب خدا نے یرمیہ کی معرفت فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کیا ہے کہ ان رستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور ان رستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں پر ہے۔ ہمیں آج رستوں کے بابت پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اچھے رستے، اچھی راہ کہاں پر ہے۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کو رد کر دیا، رسولوں کو رد کر دیا، اور آخرکار خدا کی بتائی ہوئی راہ کو بھی انہوں نے رد کر دیا۔ آج بھی دنیا میں یہی حال ہے۔ خدا اپنے بندوں، اپنے نگہبانوں کی معرفت کون سی راہ میں بتاتا ہے اور ہم دوسری راہ پر چل دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا کبھی کوئی اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ تو ہمیں راہ کے بارے میں پوچھنا کس سے ہے؟ ہمیں ان راستوں کی، ان راہوں کی بابت جو پوچھنا ہے وہ اہل علم سے، اہل دانش سے، جو اہل علم رکھتے ہوں، اہل دانش ہوں، اہل حکمت ہوں۔ ہمیں ان سے ان راہوں کی بابت پوچھنا ہے کہ اچھی راہ کہاں پر ہے۔ خدا کا بندہ یرمیہ جب بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ معلوم کرو اور کھڑے ہو جاؤ رستوں کے اوپر کہ اچھی راہ کہاں پر ہے، تو بنی اسرائیل قوم نے رد کر دیا خدا کے بندے کی بات کو۔ انہوں نے کہا ہم ان راہوں پر نہیں چلیں گے۔ انہوں نے کہا اور تم نے نگہبان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگے کی آواز سنو، پر انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے۔ انہوں نے نہ ہی نرسنگوں کی آواز سنی اور نہ ہی نگہبانوں کی آواز کو سنا۔ انہوں نے خدا کے نبیوں کی راہ کو رد کر دیا، اس کے نرسنگوں کی آواز کو رد کر دیا، مگر ان راہوں کی بابت نہ پوچھا جن کی بابت خدا نے حکم کیا تھا۔ خدا کا بندہ بولتا ہے ان باتوں کے بارے میں پوچھو جو تمہیں معلوم نہیں، ان راہوں کی بابت پوچھو جو تمہیں معلوم نہیں، مگر ہم آج پوچھنے کے بجائے اپنی ہی مرضی چلاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے جو سینئر خادم ہیں، سینئر بشپ ہیں، جو خادم ہیں،
उनसे पूछने की जरूरत है, मगर हम अपनी मर्जी चलाते हैं। हमें चाहिए कि जो हमसे सीनियर हैं, जो खुदा के मुकर्रर किए गए लोग हैं, जो निगहबान हैं, उनके बताए रास्तों पर चले, क्योंकि खुदा अपने निगहबानों को बताता है, वो निगहबान आगे कौम को। इसी तरह जब उन्होंने खुदा की ना सुनी, खुदा के बंदा की ना सुनी, तो उन्होंने शरीयत को रद्द कर दिया। तो इससे उन्होंने सोचा कि खुदा ने लोगों पर आफत भेजने की सोची, और खुदा ने कहा कि बनी इस्राएल से कह कि देश में इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। जो लोग खुदा के कलाम को नहीं मानते, खुदा की शरीयत को नहीं मानते, खुदा उन पर आफतें भी लाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैली हुई है, वो तो रूस पर है, हर बंदे कोरोना उसके मुंह पर चढ़ा हुआ, मगर खुदा के जो लोग हैं, खुदा उनको महफूज रखता है। क्या हमें कोरोना से डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमारे लिए उसने अपना फिदिया दे दिया, हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। डरे वो लोग जो खुदा के रूप शरीर हैं। हमें खुदा ने अपने रूप में महफूज रखा है। ज़बूर 19 में लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाएं हाथ की तरफ 10,000, लेकिन तुझे वो दर्द ना देंगे। हालेलुया। हम उसकी नेमतों का जितना भी नाशुक्र हैं, मगर वो हमारे साथ पुष्ट दर पुष्ट वफादार है। अच्छी राहें सुपड़ी हैं, मगर वो हमार है। अब बुरी राहें तो बहुत खुली होती है, इधर पे निकल जाओ उधर, मगर अच्छी राह सुपड़ी है, उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए रास्तों में मुश्किलात भी आती हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आती है। यीशु मसीह ने अपने शरीरों से कहा कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी सलीब उठा कर आओ। सलीब का मतलब है दुख तकलीफ उठाना। अगर अच्छी राह पर चलना है तो उसके लिए अपनी सलीब उठाना लाजमी होगा, क्योंकि अच्छी राह पर चलने से हमें दुखों से निकलना होगा, तकलीफों से। यीशु मसीह ने भी जब अच्छी राह ली तो उसके लिए उसको तकलीफों को देखना होगा। उसने वो दुख सहे जो गुनाह उसने ना किए, मगर हमारे गुनाहों की खातिर उसने वो दुख सहे। उस पर लानतान हुई, उसको मारा पीटा गया, मगर उसने सब कुछ हमारी खातिर किया। खुदा के प्लान के मुताबिक हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अच्छी राहें कहां पर हैं, उनकी बाबत पूछो, और वो अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजेगा, वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदा किससे कहता है? खुदा मूसा से फरमाता है कि तू जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र से लेकर निकलेगा तो मेरा फरिश्ता तेरी रहनुमाई करेगा। तू उस रास्तों पर चलना जो तुझे फरिश्ता बताएगा, ना तो तू अपनी मर्जी करना। खुदा ने भी मूसा से भी हुक्म फरमाया कि तू अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरे बताए हुए फरिश्ते के रास्ते पर चलना, तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो मूसा ने फरिश्ते की बात मानते हुए, फरिश्ते की रहनुमाई लेते हुए मुल्क मौदा का सफर का आगाज किया। उसने अपनी मर्जी नहीं की, खुदा के बंदा मूसा ने। आज हम अपनी मर्जियां करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा की उन बताई राहों पर चलें जो खुदा ने मुकर्रर की है। हालेलुया। जब खुदा का बंदा अब्राहम बुलाया गया तो वो पूरा में पैदा हुआ, हरान आया, हरान से फिर 5-6 शहर और का सफर करके वो कुनान में दाखिल हुआ। अब्राहम अपनी मर्जी से नहीं उड़ा से निकला, खुदा ने भी उसको एक सफर दिया था। खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और अपने बाप के घराने को छोड़, उस जगह पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। इब्राहिम भी खुदा के बताए हुए रास्ते पर चला और पूरा से निकलकर कुनान में जाकर दाखिल हुआ। खुदा ने उससे वादा किया कि तू मेरे बताए हुए रास्ते पर चल तो मैं तुझे सरफराज करूंगा, तेरे नाम को मुबारक करूंगा। जब खुदा के साथ खुदा का बंदा इब्राहिम वफादारी और ताबेदारी के साथ चला, खुदा की बताई हुई राहों पर चला, तो खुदा ने उसे सरफराज भी किया। हालेलुया। जब हम भी खुदा की बताई हुई राहों पर, खुदा के बताए हुए काम पर वफादारी और ताबेदारी के साथ चलेंगे, तो जरूर है कि मेरा खुदा आपको और मुझे इब्राहिम जैसी बरकतें और इब्राहिम जैसी सरफराजी अता करेगा। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत